मैं बाबा जसविंदर सिंह हुणां नूं इत्थे भेजिया जथेबंदी वालों 3 तरीक नूं मैं खुद आया और जो घटना इत्थे वापरी उसका पूरी तरह जानकारी गुरुद्वारे के ग्रंथी सिंह तो कमेटी तो नगर दीआं संगतां तो लई। बड़ा मन दुखी होया कि आखिर धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे स्वरूप किसे नूं कहिंदे की है। सतगुर ते ज्ञान दा चानण है, सतगुर ते रहमतां दा खजाना है, सतगुर दे बख्शां दा भंडार है। कोई धर्मी आवे, कोई सिख आवे, मुसलमान आवे, हिंदू आवे, ईसाई आवे, बोधी आवे, जैनी आवे, सतगुर दा उपदेश चौं वरना को सांझा। सतगुर दा उपदेश ते सारियां लई सांझा। सभे सांझी वाल सदाइन तू किसे ना दिसै बाहरा जियो। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज ते सब नूं ही रब्बी ज्ञान रब्बी चानण बख्श दे। आखिर गुरु ग्रंथ साहब नाल किसे दा वैर की है। मैं समझदा ये उन्हां लोगां दा वैर हो सकदा जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब दी विचारधारा दे विरोधी है, जिहड़े सरबत दे भले दे विरोधी है, जिहड़े अमन शांति दे विरोधी है, जिहड़े भाईचारे ते सांझीवालता दे विरोधी है, जिहड़े नहीं चाहुंदे कि इस तरह की सांझीवालता दा प्रचार होवे, सरबत दे भले दा प्रचार होए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैयां, कोई अलाए। मैं समझदा ये उन्हां लोगां दा इस घटना दे पिछे हत्थ है जिहड़े सतगुर दी सांझीवालता दी जो प्रचार है, सतगुर दा सांझीवालता दा जो उपदेश है, जो सांझीवालता दी रोशनी ज्ञान ते चानण है, उस दे विरोधी है। ये उन्हां लोगां दी घटना है, ये उन्हां लोगां दी कार्रवाई है। इस घटना पिछे उन्हां दा हत्थ है। कोई मुसलमान क्यों बेअदबी करेगा गुरु ग्रंथ साहब दी? क्योंकि सतगुर च मुसलमान घराने च पैदा हुए बाबा फरीद साहब दी बाणी है, भगत सदने दी बाणी है। कोई हिंदू ब्राह्मण जो अपने आप नूं धर्मी कहाउंदा ते धर्मी है, धर्मी है, वो क्यों बेअदबी करेगा? उन्होंने पता होवेगा कि गुरु ग्रंथ साहब विच हिंदू ब्राह्मण घराने च पैदा होए भगत जयदेव, भगत परमानंद ते होर भगतां दी बाणी है। क्यों बेअदबी करेगा? कोई भी धर्मी बंदा गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप दा नरादर नहीं कर सकदा। इस तरह सतगुर दा स्वरूप चोरी नहीं कर सकदा। मैं समझदा उस बंदे दा इस पिछे हत्थ है, उन्हां लोगां दा हत्थ है जिन्हां दा धर्म कोई नहीं है, जिहड़े दीनों बेदीन है, वो इहो जी घटना नूं अंजाम दे सकदे है। थां थां ते बेअदबियां हुंदियां ने गुरमुख प्यारिओ। मैं उहदे पिछे 3 तरह के कारण समझदा। सब तो पहला ते कारण है कि जिहड़े अपना देहधारी गुरु डंम स्थापित करना चाहुंदे आ, गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप अगन भेट कराउंदे आ, बेअदबी कराउंदे आ, क्योंकि वो शब्द की जगह देह नूं स्थापित करना चाहुंदे आ। पहले तो वो लोग ने, उन्हां लोगां दा पिछे हत्थ आ जिवें पिछले समय वापरियां घटनावां च सामने आया। दूसरी जदों इदां दी घटना वापरदी है, किथे सतगुर दे स्वरूप सचखंड विच अगन भेट हो गए, पालकी साहब विच अगन भेट हो गए, जिवें कि आम मन्निया जांदा कुदरती वरतारा कि जिवें हुण बिजली दा आपां प्रयोग करदे आ, बिजली दा सर्किट शार्ट हो गया ते अग लग गई, जां धूफ दीप तो दीवे तो जोत तो कोई रमालियां नूं वस्त्रां नूं अग लगी ते अगन भेट हो गए स्वरूप। इस तरह की कुदरती घटनावां भी कई जगह ते वापरियां ने जिहदे विच कोई मनुखी हत्थ नहीं। तीसरी तरह दीयां घटनावां वापरदियां लापरवाही दे नाल, जिथे लापरवाही आ, वेसलापण आ, जिथे असी साਂਭ संभाल दा ख्याल नहीं रखते, जिहड़ी जोत जगाउंदे आ बिल्कुल रुमालियां दे नेड़े करके जगा देती, जां जिहड़े बिजली दे असी यंत्र वरते हो इस तरीके नाल असी वरत लए सचखंड दे अंदर, जां पालकी साहब जदों सर्किट छाट हुंदा ते उस वेले जे असी AC लगाया, पक्खा लगाया, कूलर लगाया, असी उहनूं बंद ही नहीं करदे, वो 24 आवर 24 घंटे चलदा ही रहिंदा ते आखिर मोटर गर्म हो के जिस वेले तारां कोई स्पार्क तारां गर्म हो जांदियां, सर्किट शार्ट हुंदा, तारां स्पार्क हुंदियां ते फिर अगन भेट सतगुर दे स्वरूप हुंदे, मंदभागीआं घटनावां वापरदियां। पर तीसरा साडा वेसलापण। मैं अक्सर दीवाना च भी बेनती करदा हुंदा कि जिथे साडा वेसलापण है, गुरुद्वारे धड़ा धड़ उछल रहे आ पर उन्हां दा प्रबंध नहीं है,
ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤਾਂ ਗੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਤਾਂ ਗੂਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਛੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਨਵਾਂ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਤਾਂ ਗੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਨਿੱਜ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, 15, 20, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡਾਲੀ ਸਰ, ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ 'ਚ ਤੌਖਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ 8-8, 10-10 ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ
कि आपो अपने नगर दे अंदर भावें जे तुसी प्रबंध विच नहीं भी हो, नगर विच वसदे हो, गुरु घर प्रति आस्था तुसी अगे लग के नगर दे विच उगराही कर लवो, नगर च सेवा ला दिओ, आपो अपने गुरुद्वारियां च CCTV कैमरिਆਂ ਦਾ प्रबंध जरूर करो। इस गल नूं मैं बेनती करूँगा समूह संगतां, जे तुसी प्रवानगी देंदे हो ते जकारे च बाहां खड़ियां करके तुसी ये फर्ज निभाउणा है, जिम्मेवारी, कि आपो अपने नगर दे अंदर CCTV कैमरिਆਂ ਦਾ प्रबंध जरूर करो। ग्रंथी सिंह चंगा, सेवादार चंगा होवे, सेवादार हाजिर रहन, इहदे वर्गी कोई रीस नहीं। पर जिहड़ा अज साइंस दा युग आ, आपां इस चीज़ दे नाल इन्हां घटनावां दी रोकथाम कर सकदे हां। जे तां तुसीं सहमत हो तां जरूर जवाब दिओ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन्नवाद करदा मैं समूह संगतां ने इस गल नूं प्रवानगी दित्ती है। जिन्ने ग्रंथी सिंह ने, सेवादार नगरां दे हाजिर ने, मेरी इस बेनती वाल जरूर गौर करियो। कोई बहुता खर्च नहीं, असीं गुरपुरब मनाउने, सबीलां लाउने आ, 50-50 हज़ार, लख रुपया खर्च कर दिंदे आ। इदों वध कई वड्डे नगरां 5-5 लाख रुपया खर्च कर दिता जांदा। समागम कराउने, कीर्तन दरबार हुंदे आ, 10-10 लाख रुपया भी खर्च कर दिंदे आ। ते CCTV कैमरिਆਂ ते बहुता खर्च नहीं आउंदा। इस कारण करके मेरी बेनती है कि इहो जिहियां घटनावां जिहड़ियां लापरवाही नाल जां साडे वेसलेपण नाल वापरदियां ने, साडे प्रबंधां दी घाट करके वापरदियां, उन्हां नूं आपां इस घटना नूं, उन्हां घटनावां नूं आपां रोकथाम कर सकदे हां। CCTV कैमरे लगा के, सेवादार हाजिर करके। ये बड़ी दुखदाई गल है, कोई छोटी जी गल नहीं है। असी जथेबंदियां ने, संगतां ने रल के 5 तरीक का मुजाहरा किया, 5 तो बाद 11 गुरमुख प्यारिओ, 11 तो बाद 20 तरीक नूं फरीदकोट बंद किया, सारिਆਂ ने नाल सहमति देती। उस तो बाद गुरमुख प्यारिओ 25 तरीक का इकट्ठ होया, 28 का होया। मैं बहुत सारे इकट्ठां विच शामिल हो सकिया, धरने मुजाहरिਆਂ च 1-2 वार मेरे तो आया भी नहीं गया, क्योंकि संघर्ष कई पासे ते चल रहा है। जिवें कहावत है, काबल दे जम्मिਆਂ नूं नित मुहिमा। मैं समझदा अज पंजाब दे जम्मिਆਂ नूं ते खास कर सिखां दे घर जम्मिਆਂ नूं नित मुहिमां दा सामना करना पै रिहा। एक पासे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मोर्चा चल रहा, जथेदार बापू सूरज सिंह जी वालों जो हंगर स्ट्राइक भुख हड़ताल रखी हुई, कई महीने लंघ गए। एक पासे उधर संघर्ष विच जाना, एक पासे इधर आउणा, नालों नाल धर्म प्रचार, गुरु घरां दीयां सेवावां दे कारज देखने बड़ा औखा काम हुंदा। सतगुर आप ही किरपा करके सेवा लेंदे आ। पर जिन्ने भी इस बुरज जवाहर सिंह घटना दे संबंध विच जो प्रोग्राम होए, 1-2 नूं छड्ड के मैं हरेक प्रोग्राम विच हाज़र होया। अज भी मैं अपना फर्ज समझदा होया इत्थे तुहाडे चरनां च हाज़र होया ते गुरु अगे अरदास करिए आपां सारे रल के कि सतगुर सच्चे पातशाह जिहड़ी जदोजहद असीं कर सकदे सी कीती। 2 महीने हो गए आ, पंथक जथेबंदियां ने, संगतां ने, सब ने रल के जो असी कर सकते सी असी कीता, पर सतगुर सच्चे पातशाह असी सफल नहीं होए। गुरु अगे अरदास करिए, सच्चे पातशाह महाराज असी जो कर सकते सरकार ते दबाव बनाउण दी कोशिश की, प्रशासन नाल गलबात भी की, सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उन्हां ने भी उन्हां दे दस्सण अनुसार वाह लाई, जदोजहद की, पर रिजल्ट कोई सामने नहीं आया। सतगुर सच्चे पातशाह तुहाडे चरनां च अरदास है, तुसीं आप ही किरपा करो। दोषी कौन ने? आप ही किसी दे मन च मेहर पा दिओ, खुद आके इत्थे खिमा मंग लवे, नहीं तां किसी गुरसिख दे, किसी उस रब्बी भै वाले बंदे दे मन च भै पा दिओ। सतगुर सच्चे पातशाह जिन्हों इस घटना का पता होवे वो दस दवे दोषी कौन है, सतगुर दे स्वरूप किस हालत विच आ, क्यों लगया कोई चुक के। ये गुरु अगे अरदास करिए, क्योंकि अखीर जदों हार भरियो स्वामी के द्वारा, जदों किते बाह नहीं था नहीं पैंदी, जदों किते हथ नहीं पैंदा, ते असीं गुरु अगे अरदास करदे हां। ते अज असीं सारे इस अरदास करन वास्ते ही इत्थे इकट्ठे होए हां कि सतगुर सच्चे पातशाह असीं बड़ी जदोजहद कीती। पंथक जथेबंदियां ने, संगतां ने, असीं धरने मुजाहरे बंद जो हो सकदा सी कीता, जो साडी समझ विच आया असीं कीता। सतगुर तुहाडी रहमत सदका, वो भी असीं तुहाडी किरपा सदका कीता महाराज, पर साडे पल्ले कुछ नहीं पिया, साडे हथ कुछ नहीं लगया। सतगुर सच्चे पातशाह असीं प्रशासन नाल, सरकार नाल भी असीं दबाव पाउण दी कोशिश कीती। जो पुलिस अफसरां नाल गल होई उन्हां ने भी कहा असीं बड़ी जदोजहद कीती, असीं छप्पड़ फरोल मारे, असीं चरियां फरोल मारियां, नगर फरोल मारिया, इलाका फरोल मारिया, उन्हां ने भी अपना पक्ष दसिया। पर सतगुर सच्चे पातशाह महाराज सफलता साडे हथ नहीं है,
ਕਿਹਦੇ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਆ, ਖੋਟ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਨਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਪਛਚਾਤਾਪ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, CID ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਿਖਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਤੇ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਅਗਾਂਹ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਭੜਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਆ। ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾੜ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਆ। ਜੇਕਰ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਉਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਛਚਾਤਾਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਆ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੰਦ ਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ।
ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੌਮੀ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਿਆਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਦ ਬੜੀ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੀਡੀਆ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੇਬਲ ਚੈਨਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੁਛ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮੇ ਆਪਨ कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। जो सांझी वालता दा उपदेश, सरबत दे भले दी गल, जिथों नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला, सरबत दे भले दी गल जिथों हुंदी है, उस गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी गल नूं दुनिया च लिजाया जावे, और तां कि इहो जिहियां घटनावां जिहड़ियां उन्हां नूं वापरन तो रोकिया जा सके। मैं सारे नगर नूं भी बेनती करूंगा, इत्थे कुछ तलखी होई, सारे नगर ने बड़ी एकता दिखाई, सारा नगर इकत्र होया उस घटना ते, पर गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप दा नरादर होया कि इथों चोरी होए, उस गल ते भी सारा नगर एकता बनाओ। सारे बच्चे बुजुर्ग नौजवान माई भाई सारे इकट्ठे एक मुठ होके, जिवें आ पश्चाताप समागम होया सारियां रल के कीता नगर ने, जथेबंदियां ने सहयोग नाल। इसे तरह तुसीं साथों सहयोग लो, असीं तुहाडा सहयोग करदे हां, सारे रल के आपां चोरां नूं लभीए, नाले सतगुर दे स्वरूप दी भाल करिए। जे किसी मनुखी शरीर के उत्ते थोड़ा जिहा कष्ट आउंदा, असीं सारे इकत्तर हो जाने आ, एकमुठ हो जाने आ। ते जिथे सतगुर दा स्वरूप जदों परे साडे लई उजाड़ है, उत्थे असीं इकत्तर क्यों नहीं हुंदे? उत्थे भी सारे इकत्तर होईए, एकमुठ होईए। इदों वड्डी मंदभागी घटना जिहड़ी होर नहीं वापर सकदी। मैं भी नगर नूं बेनती करनी चाहूं, जिवें तुसीं खुद मनिया कि साडे ते दाग लग्गा, कलंक लग्गा, इस वास्ते तुहानूं गल्लां सुणनीआं भी पैणगीआं। तुहाडे नगर दे अंदर गल वापरी है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੁਕਾਓ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਤੇ ਇੰਜਾਮ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ
ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਜੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ। ਆਓ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ, ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਬੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਹੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ। ਉਥੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਾ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਦਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਨਿਵਾਓ ਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।